Caro Mimaria Mimabu Chitagia. Go Josie Bois Ada Mimabu Chitelu, Lady Jare, Lu Lady, Bumiava. Ratema Kamyama Pao Nibu, Tatomare, Generale, Mapao Nibu, Josabame. Ero, General Patamado Piojanaga, the Ding Aro, the Reto, the Jauneva, the Jaunes of Betongon of Yomo. Mianlan Hawbo, no, Yangomanli Mianlan How. Lao Magu, General Youth and Biorechima. Chemi de Matwajane, Tuarca, Tritaja, so Ritaja, Piojana. Chamu, Yangomanli Lao, Yancherone, Ubugo, Gia Jama, no? A Mianjo, Miaolin Comla, Changjo Comla, a Gojo Drali Hushi, Changjo at Drali, Dratin Shi. I did rather thing, no? Tapacha, Pujani, Tapacha, Dream Genia, Dream Genia, Theatre, Dinema, Tidena, Duchatia, so Tapet Chamo, no? Piono. I did Satema Sangani, Nile Bailoma, I go the rag, Tataga, the Chang, I did Chang would ride the Chang Auga, Jonja, Papa Gypsy. But Rosa Erinia, Mati Vene, Shina Camaro Piadami, Kari, Wong, Lulet, the Line, Kale Piacinine, Peter Drag, Drau, Javonine, Eloti Piadone, Draro Gingerlive, Chang would rally, Chang's name, Gingerliva, put a diver to Car she demolishing, Jimbo Gile, Carzio Congo one, Jimbo Gira, Carzio Congo one. So Dajabulu, Dalio, $3 Jabu, no, Pajana. Yango Manly Lahao, Yango Baga Lamesui, Yango Thomas dry Pepecha, Mandria, Pagapia Lamesu dry, Yabecha, at Lubono. So I loud rap Pepechama, about Gifini Vare, around $3 Jabuba, Yanchara Mune, Oboguntia Chama Shire, Changpur at Raliva, Raliu, Dini, Mapimani Teburaba. A carriage you down, of it is a Dalu Jaras, the Chachenko, or Tuan Lana, she never even $1, she nearly $1 Chile, so Sabi, she never Java, no, but all the time you're taking with Pima Zuluba. Go out, build up your Pure Miao, General Pio Village Mama, doesn't see a chippy, a chippy, Pure Miao, Camoro, Taro, the Tell Karmachi, Tell Nano Java, not a little Jojalu, but Mado, 3 village and a Pura. Now, do you have a Kuachano, land but they land Java Sapio Jarabo, no? Such a Pioja Arab, a Mian Lam, Chete Kisaba. Amialama, Papire Suro Amialama. They understand a economy, they understand my Jama. The Mialamo, Amila, the young woman, Mialine, Libero, a Jama. Lenati, they are a Garzio. Fancy Yamide, Danajo Sapio. Fancy on pick up fancy at Piotover. I dream Biojimar. So the Dream Jaya Vega, the Rentopian Naga, September Salian, Mania, Nya, Topian. Davime Elitopian Jerema, 2 jars of him, Pamela Raga. The Kimsia, Benny Beg of Pietore Surago, Mopopia Town. Mopopia General Takataka Pagio, no? So Takataka Pagio, Benny Apita Les or Genoguri Palumia, no? Palumia, two Topian Jago Papia Mezo. Two Topian Tosan Dimovia, and UGCIB to Yujamu, PDM, Java, Papilla, Yapina, let's all let the Rebana of Java Mario, Java Maria, the Gona Lulu, Doka Peter by San Topia, Topia Miro, Elu loaded in Jaria, a Pizurugo, Kawasasha with Lunita Pomoria, Josabana Lonely, Lonely in the Bovia, Lonely in a bo, Sasa Drembe, Porto Jadi, Ya, Didaga and Chew it, the Lu at the major Ya, Subiro, to Sapobia. Eva, yes, Bamlau, no? Or a PDM, you can Java the Mar. Dan Loyan, so the Pogo to war, no? To go to Jahantanga, Plum, Point Lumu, Coco, to the Corondone, Tommy Tanga, well I did. Well, I believe you, then I can you, Pew Mune, Chowda and Jiwa Ganibiro, there's some below, Sayajio, Piadambiro, Arian, the same old Mune, Joe Poemu, and Ni, Tam, Domo, Yango Mandali, Amiala, my idea, and a session without Niku, both are wood to it. No, there's some of it, no, or General Ara Sabio Vida, so Nanjira, Nanjira Cadro. I set my Saliani, Mania, and the Bam Pia. I'm a drawer, Jesori Mabaro, Benny Bayes of Maduo, the Tower, and a Pew, Mune, Yamina Jiva, and Ama, Lunita Honia, South Sicily, no, Tower. Pew Mune, Yamina Jiva, Nama, Yeni Menabaimo, ready, you need to set my Saliani, Manabayas. So that's South Sicily, they come. Chowta Jiva began, Yamina Jiva, Yahantanga, Yaw South PDM, you can Tanloin, so the Pogo Gani, Piro. Mountain Lare, Gema RLG 1412 H3 and now Gemono, Agim Bogadi, Agim Body, Line Simagimo, Agian Abiro, Line Simagi, RLG, for Tatana, Tataro, Cab, the Zeta, Tangaro, C. Galum, Tana, Tabido. They line Simagi, I hear Kurema,
ကိုယ်ထဲမှာလျှော့ပြီးတော့တဲဆောင်လာတဲ့လက်နက်မျိုးစုံ6လက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့တန်းလွင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိတယ်သူမောင်းလာတော့သူကိုယ်တိုင်မောင်းလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတယ်သူမောင်းလာတာတော့ပြောတယ်ဖုန်းကြီးမောင်းတယ်ပေါ့သဘောကဖုန်းကြီးမောင်းလာတယ်ပေါ့လူဖုန်းကြီးမောင်းလာတယ်ပေါ့မောင်းတော့တယောက်တည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတာသူကသူဖုန်းကြီးလိုမောင်းလာပြီးတော့ဒီလမ်းကိုဒီလိုဖြတ်ရင်လွတ်မဲလို့သူထင်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲတပ်မတော်သားတွေလည်းတွေ့ရင်တင်မဖျားပါညာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးလွတ်ပေးမယ်လို့သူယူဆဝေးရတယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးကြီးညိုကိုင်းဆိုင်မှုကိုအသုံးချတာပေါ့အကြမ်းဖက်သမားတွေအသုံးချတာပေါ့ဒါအသိကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဘာသာရေးကြီးညိုကိုင်းဆိုင်မှုအပေါ်တပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဘာသာရေးကြီးညိုကိုင်းဆိုင်မှုအပေါ်ကိုဒီအသုံးချပြီးတော့ဘာသာရေးအယောင်ဆောင်ဘုံကြီးအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လက်နက်သက်ဆောင်တယ်လွတ်ရက်နော်အဲ့တော့မနေ့ကလွတ်သွားတော့နော်မနေ့ကအဲ့တော့ line အဲ့တော့သူ့အဲ့ကိုယ်တွေအဲ့သူ့ရဲ့ကားကသာသနာရေးတစ်စိမ့်နော် RLG ဆိုတဲ့တစ်စိမ့်နဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ရင်ရဲ့ကိုယ်တွေကိုတဲမှာတိုးသက်ဆောင်တဲ့လက်နက်မျိုးစုံ6လက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစောင့်ပြီးတော့တည်င်းရလို့ပေါ့နော်ဒေသခံတွေရဲ့တည်င်းဆက်သွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တည်င်းရတဲ့အတွက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ကားကိုတားပြီးစစ်တာပါလဲလို့လည်းမယုံကြည်သေးဘူးနော်တာတရားရှိလို့တားပြီးစစ်လိုက်တာစစ်တဲ့တိုင်းတွေ့တာတန်းတွေ့တာပဲတွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာရဟန်းတန်ကအကြောင်းဆောင်ပြည်တဲ့မြေခံအဲ့တန်းတွင်ဆိုတဲ့ပုံကိုဒီဝီနီဓမ္မကန်ဆိုင်ယာတို့လိုနေအညီရဲ့လူဝဲလဲပြီးတော့စစ်စစ်မင်းမြန်းနဲ့တရင်ဆက်ဆက်ဖော်ထုတ်ချက်တွေလုပ်တယ်အဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်မဲ့သူတွေကတဲ့ဘယ်ကဗမာလာယူမှာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်129မြင်းဆောင်6အနီးမှာရှိတဲ့လမ်းရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ100ခန့်အကွာမှာလာယူမှာပါတဲ့အဲ့လူကပျောက်ကြားယူနီဖောင်းဝတ်စင်ဝတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ခုနတဲလာတဲ့ဒီဖုန်းကြီးရောင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတင်းစကားရအဲ့နေရာကိုဆက်ပြီး129ဆက်ပြီးလိုက်တော့လိုက်ရလိုက်ကိုအဲ့နာသွားပြီးတော့ဘာလဲဖြစ်ကောအဲ့မှာစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒါရှင်းပြောရင်တော့ဟိုရောပြီးရောင်လိုက်သွားတာပေါ့စောင့်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုဖမ်းမိထားတဲ့ပုံစံမပြောဘဲနဲ့လာဖို့မဲ့လူရောင်ဆောင်ပြီးသွားရတယ်သွားတော့ဟိုတယောက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပြန်ပစ်တာပေါ့ကျမ်းပဲဖွဲ့တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်129မြင်းဆောင်6မိုင်အနီးနားတဝိုင်နားမှာတနက်တန်နေကြားလိမ့်ပေါ့နော်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးလည်းပြီးရောဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တန်ကာပေါ့နော်တန်ကာအယောင်ဆောင်တန်းလွင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဖက်ပြစ်နေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားရောလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမပြေးနဲ့လို့တားတဲ့ကြားတဲ့မရတဲ့အတွက်လှန့်ပစ်တော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာပဲပြစ်ခတ်တဲ့အဲ့ပြေးတဲ့နေရာမှာပဲသူရုတ်တရက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်ထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာ तू ဒီလိုထွက်ပြေးလွတ်မယ်လို့ तू ထင်တာဟိုကမပြေးနဲ့ရောက်မပြေးနဲ့လို့ပြောရကြတယ်မရအောင်တော့ပြစ်လိုက်တာပြစ်လဲပြစ်ကောတဲ့တယ်ပဲမှန်တယ်သေတာပဲနောက်ဆုံးတော့သေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သေသွားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အချမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ခုနပြစ်ခတ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့တွေကတော့ထွက်ပြေးကုန်ရောခုနလက်နဲ့ရမလားဆိုလာဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေတော့ဟိုပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ထွက်ပြေးတော့ဘာနဲ့ထွက်ပြေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်တေချာတော့ဒီကောင်လေးစိုက်ကဲနဲ့ပြေးသလားတော့မသိဘူးစိုက်ကဲနဲ့ပြေးတဲ့အတွက်ဆက်တော့လိုက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာလို့ကားနဲ့တော့ပြေးတယ်ပေါ့မပေါ်ဘူးကားနဲ့ပြေးဒီအမြန်လမ်းပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကားလမ်းပြေးရင်တော့သေမှာပဲအဲ့တော့စိုက်ကဲနဲ့ပြေးတယ်လို့ပဲယူဆရတယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ခုနဒီဖန်ရဟန်းတန်ခါအယောင်ဆောင်တဲ့တန်ခါအယောင်ဆောင်တဲ့ကောင်ရဲ့စိုးကျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးလက်ငင်းအကျိုးပေးတာပဲတန်ခါအယောင်ဆောင်ပြီးတော့လက်နဲ့မောင်ခိုမှုတွေအကျန်းဖက်လုပ်ရည်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကောင်ကလက်ငင်းအကျိုးပေးတာပဲလက်ငင်းပဲအဲ့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာပါပဲအဲ့တော့တည်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အခုလက်နက်တွေတော့သိသိရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီအာဏာဝင်ဖွဲ့စည်းရထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်နက်သက်ဆောင်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရတဲ့အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကျိုးစီးပွားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြည်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ရောင်းဝယ်သက်ဆောင်လုပ်ငန်းကတော့ကြီးမားတော့ရှိခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်နက်မောင်ခိုလုပ်ငန်းကလည်းကြီးပါတယ်တော်တော်ကြီးတယ်ဈေးလည်းကြီးတယ်ဟိုသူများထက်ပိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဈေးရပိုကြီးတယ်ကြီးရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းလက်နက်ကင်ပုံကန်သူတွေကများတာကိုများတဲ့အပြင်ဒီနေသက်တွေပိတ်တာကိုထိုင်းဘက်ကလည်းပိတ်နော်ဟိုလာအိုဘက်ကလည်းပိတ်ဝါတို့မိုင်းလာတို့ကလည်းပိတ်အခုတော့ပိုင်း KIA ကလည်းနည်းနည်းလေးထွေးနေလှုပ်ရှားမှုနဲလာဟိုဘက်ကအိန္ဒိယကလည်းဖမ်းပေးနေတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့နည်းနည်းလေးသူ့ဟာသူဘင်္ဂလီ issue နဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အဲ့လိုပိတ်တိုင်းများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့လက်နက်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကတော်တော်လေးဘောင်ကျင်းလာတာပေါ့ကျင်းလာတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘောင်ကျင်းလာတဲ့ခါလက်နက်ရောင်းဝယ်အကျိုးမြတ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ချို့ဆိုလက်နက်ရောင်းဝယ်ပဲလုပ်တယ်တော်လိုင်းရေးလူခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလက်နက်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေတပုံကြီးပဲအဲ့လူတွေကတော့ချမ်းသာကုန်ကြတာပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါချမ်းသာလားမသားတော့မသိဘူးလောဆယ်တော့ဟိုတန်ခါအယောင်ဆောင်တဲ့စိုးကျူးအကုသိုလ်တခါတည်းမြဝထင်နေချင်းပြီးတခါတည်းအကျိုးခံစားသွားတာတည်သွားတာပဲเนาะဒါတော့ဖြစ်စဉ်ကိစ္စအဲ့တော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းဟိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းနယ်မြေသတင်းတွေစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဟိုမပေါ့မရော့မမေ့မလျော့နေကြဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးပုံမှာ
ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါ့နော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ဒီဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုကိုအသုံးချပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကလှုပ်ရှားလေးရှိတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမမေ့ဘူးဒီဖြစ်စဉ်ရတာသတိပေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရတက်ဖို့ဝင်နေလို့ရတက်ဖို့ဝင်နေတယ်လေသတိကြီးထားကြဖို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့မုံရွာတုန်းကကရမတ်မိကြလိမ့်မယ်မုံရွာရဲ့မြို့အစုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာဘာလဲဒီဘာခေါ်လဲကားကြီးတစ်စီးကုန်းဟိုပါပေါ့ဒီဘာခေါ်လဲမြေသားရေးသေးတဲ့ကားလိုမျိုးနဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ကားပြိုင်ဖောကားကြီးနဲ့နောက်ထပ်မှာတန်ဃာဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့အဲဈေးနားမှာတခါလာပြီးတော့တန်ဃာဝတ်ကြီးဝတ်ပြီးတော့လေအမှပြီးလဲပြီးတော့ဟိုထပြီးတော့အဲနောက်ခန်းထဲကနေထပြီးတန်းတန်းပြစ်တဲ့ဟာဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကအခုထိရှိနေသေးတယ်လေဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့တန်ဃာရောင်ဆောင်ပြီးတန်ဃာရေခြုံပြီးတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဇလန်းတွေဒါတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီနိုင်ငံမှာတန်ဃာရေခြုံလိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကိစ္စတွေကတန်ဃာရေခြုံလိုက်ရင်တချို့ကိစ္စတွေကဟိုတော်တော်များအဆင်ပြေလို့ထင်ကြတာဗျတကယ်တော့ပို့လည်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဇလန်းတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာလည်းဖြစ်နေတာတည်းအတိုင်းပဲဟိုမှာတန်ဃာတွေက TikTok ဆော်လို့ဆော့မိမာတွေနဲ့အိလိုအိရှုပ်ချက်ခတ်နေတာတိုင်းပြည်ကတကယ်ကိုဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းထိုးနှက်မှုမျိုးစုံခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဟာဒီလိုမျိုးကာလမျိုးတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဖုံးကန်ကြီးတဲ့ဟိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေမင်းတွေပေါ့နော်ဖုံးကန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေမင်းတွေကဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့တန်ဃာယနာတင်လေးရှိတယ်ဖုံးကန်ကြီးတဲ့ကောင်းဆောင်တွေမင်းတွေကတန်ဃာယနာတင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်သူတွေလောက်ကြမလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတန်ဃာယနာတင်တော့ဥနုပေါ့ဆိုတော့သာသနာတော်တန်ရှင်းကြီးဘာရေးညာရေးဘယ်လိုစသဖြင့်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလိုဗီလာလို့မေးရင်တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒါကျွန်တော်ပြောရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်အဆင်နဲ့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီး48ပါးထိုင်အဆုံးဖြတ်တွေရနေပြီစဉ်းစားရမှာသို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကာလာမျိုးတွေမှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးသာသနာတော်မိမ့်လုပ်တဲ့သူတွေရှိရင်သာသနာတော်ပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းသက်ဆိုင်ရာဖုံးကန်ကြီးတဲ့မင်းတွေမှာတာဝန်ရှိရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်เนาะဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါเนาะထားပါတော့ဒါအခုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတခုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြစ်ခတ်မှုတွေအကြောင်းပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ချားမဟုတ်ဘူးဒီမြကြီးနားမြို့မှာလည်းမနေ့ကပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်တည်တဲ့လူတွေတည်ကုန်တယ်တည်တဲ့လူတွေကချားမဟုတ်ဘူးပြီးKIA ပေါ့နော် KIA တွေတည်ကုန်တယ်မနေ့ကမြကြီးနားမြို့မှာဖြစ်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုကနေ KIA တွေတည်ကုန်တယ်ဒီဇန်လန်လေးလည်းမနေ့ကဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီပြောမှာပေါ့နော်မနေ့ကစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေ3:00နာရီလောက်မှာပဲမြကြီးနားမြို့စံပြလမ်းမပေါ်မှာပေါ့နော်KIA စစ်သား2ကောင်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးရရှိ2ယောက်ကနော်စိုက်ကဲနဲ့စီးပြီးတော့စံပြလမ်းပေါ်ကိုစိုက်ကဲစီးမောင်းလာဒါပေမဲ့သူတို့ထူးခြားတာတော့ဟိုဝစ်စုံကတော့ KIA ဝစ်စုံတွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေ KIA မှန်းသိတယ်အဲ့တော့ KIA မှန်းသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနားမှာသူကမောင်းလာပြီးတော့သူကြည့်ရတာမြို့ထဲမှာဟွာဖြစ်သလားမသိပါဘူးဗျာဟိုဘာခေါ်လဲဒီဆက်ကြေးကောက်ဖို့ကြိုးစားသလားတော့မသိဘူးမြကြီးနားမြို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ကြေးကောက်ဖို့ကြိုးစားသလားတော့မသိဘူးတရက်စနိုင်ပဲစစ်တပ်နဲ့တက်တိုးတယ်တိုးပြီးတော့အပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတယ်ပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့တည်သွားတယ်အဲ့တော့တက်တိုးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီမြို့မှာဖြတ်သွားဖြတ်လာလုတ်တဲ့ဒီကောင်တွေစံပြလမ်းပေါ်မှာနော်စိုက်ကဲနဲ့စီးလာတဲ့အဲ့အုပ်စုအဖွဲ့တွေကသူကဖြတ်သွားလုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမြို့ပေါ်မှာဆက်ကြေးကောက်ဖို့သွားတယ်လို့ယူဆတယ်ကောက်ချက်ချတာအဲ့သွားရင်းနဲ့အမှစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတွေ့လို့တားဆစ်တယ်တားဆစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကကြောင်တောင်ထလောက်တာပေါ့ဗျာစစ်သားတွေကြောင်တောင်ထလောက်တော့စစ်သားတွေကတားစစ်တဲ့ကြားတဲ့ကြောင်တောင်ထလောက်တဲ့အတွက်အထူးဆိုပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ပစ်တယ်ပစ်တော့နင်းထိုင်နေအဲ့ဒီမှာပြစ်ခံပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြီးသွားတယ်နော်သူတို့တွေအကုန်လုံးကဖန်စီအခုကလည်းဟိုပြစ်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဟို3ယောက်လာတယ်လို့ကြားပါတယ်ကြားတော့တယောက်ဟို2ယောက်ကတော့တည်သွားတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကတော့အဲ့မှာမိသေးတယ်လို့လည်းကြားပါတယ်အဲ့လိုတော့ကြားတယ်ရှုပ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဖားကန်တို့ကာမိုင်းတို့လဝါတို့အဲ့ဒီဘက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေလို့သိရတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဖားကန်တို့ကာမိုင်းတို့လဝါတို့အဲ့ဘက်ကလူတွေလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သူတို့မြကြီးနားမြို့ပေါ်လာပြီးတော့ကြည့်ရတာတာဝန်အရပဲလားဘာလားညာလားမသိဘူးမြကြီးနားမြို့ပေါ်ကိုလာပြီးတော့စက်ချေကောက်ဖို့ကြိုးစားတာတို့စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီသတင်းထောက်လန်းစုံစမ်းမှုလာတာမျိုးတို့စသဖြင့် KIA ရဲ့လူတွေလာပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဒါမှမဟုတ်လေ KIA လူကြီးသားသမီးတွေရဲ့မြကြီးနားမြို့မှာအခြေအနေနေကောင်းရလားကျမ်းမာရလားလာပြီးမေးတာလားဘာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလည်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့လုံခြုံရေးစစ်တဲ့ခါမှာကောင်းအောင်အစစ်မခံတဲ့ခါကျတော့အပြစ်ခံလိုက်ရတာဒီသဘောအဲ့တော့တည်သွားတယ်ပေါ့နေရာဆိုလို့တည်သွားတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့မျိုးစုံရှိနေပြီမဲ့တချို့ကတော့စက်ချေကောက်တဲ့ကောင်လေးလို့ပြောတယ်တချို့ကတော့ဒါသူ့ဟာသူမျိုးပေါ်လာပြီးတောင်းကျမ်းခြင်းလို့ကဲခြင်းလို့လာတဲ့လူတွေတချို့ကပြောတယ်တချို့ကျတော့လဲသူတို့ KIA လူကြီးတွေသားသမီးတွေက KIA မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာရှိတာဟုတ်ရှိတော့လာပြီးတော့အချိန်ကြီးကျမ်းမာလားတာเจ้าမเจ้าလာမေးတာလားလို့ပြောကြတယ်တချို့ကျတော့လဲမြကြီးနားမြို့ပေါ်ရဲ့ဟိုစီတက်မတော်မြကြီးနားမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကိုလာစနီးနာထောက်လန်းစုံစမ်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေကမှုပေါ့နော်လောဆိုတော့ KIA ရရှိနေပေါ်တော့တာမြကြီးနားမှာပြစ်တက်ခံလိုက်ရဖြစ်စဉ်တခုတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတော့ KIA ကိစ္စနောက်တစ်ခုက KIA နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိလာပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့လို့ပြောပြရစီဘာလို့ KIA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့လို့ပြောလဲမင်းKIA လည်းပါတယ် PDF လည်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲ indoor နဲ့ဗမောက်ပေါ့နော် indoor နဲ့ဗမောက်နော် indoor နဲ့ဗမောက်မှာ
အင်းတော်လည်းဗမောက်ပါဘောနော်ဗမောက်မှာဗမောက်လမ်းတွေကိုလမ်းကိုတဲ့ပိတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ကဲရဲ့ကြီးညာတယ်နော်ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပါတယ်ဆိုကဲရဲ့ကြီးညာတယ်အင်းတော်ဗမောက်ဗျူဟာလမ်းပါဝင်တဲ့ခြားဆက်လမ်းတွေအားလုံးဒီနေ့စက်တင်ဘာ15ရက်ကစပြီးတော့ရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့ကကြီးညာတယ်ဒီလိုကြီးညာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေတခုတော့လှုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်တက်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ကလာလို့များဒီကောင်တွေကြောက်လန့်ပြီးတော့လမ်းကိုပိတ်တာလားဟိုမှာကြားပြည်နယ်ရဲ့အဖွဲ့လေးပေါ့အမဲလေးတခါလဲဘာလဲမိုးပြဲဖယ်ကုံလိုင်းယူငါတို့ပိတ်ထားတယ်ပိတ်လိုက်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိငါတို့ပိတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ PDF တွေမိုးပြဲဟို PDF တွေကြီးညာတယ်ကြားပြည်နယ်တွေကြီးညာတယ်တိတ်ပြီးကြောင်မိုးပြဲဖယ်ကုံကတက်မတော်လက်ထက်ရောက်သွားတယ်ပြီးပြီးတော့ဆိုမိုးပြဲဒီမော့ဆိုလမ်းကိုပိတ်တယ်တိတ်ပြီးကြောင်ဒီမော့ဆိုတက်ကဒီမော့ဆိုတက်ကရသွားတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့သူတို့ကပိတ်တယ်ပေါ်လိုက်တက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့လမ်းတွေသိမ်းဟိုမြို့တွေသိမ်းသွားလိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်လာရှိထားတော့အင်းတော်ဗမောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဩကြည့်ရတယ်အင်းတော်ဗမောက်ကိုမြတ်တက်ကထိုးစစ်ဆင်နေလို့ဒီကောင်တွေကြည့်ရတာပိတ်တာလားတော့မသိဘူးလို့တော့တွေးလိုက်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေအဲ့ဒီဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခြားတစ်ဖက်မှာကဘန်းမောက်ဗမောက်လို့ခေါ်တာကျွန်တော်ဗမောက်လို့ခေါ်ပါပြီဗမောက်ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာပဲမနက်ပိုင်းစောကြီးမှာထပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဗမောက်မြို့ပတ်လို့ဘုံမြို့သူတို့မြို့ထဲကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့စပြီးကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရင်တော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းဒီ SND အဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲထိတွေ့တဲ့ပွဲဖြစ်လာတယ် KIA PDF အဖွဲ့လည်းအင်အားရာနဲ့ချီပြီးတော့တက်တယ်အဲဒီမှာရှမ်းဒီဖွဲ့တွေထိတိုက်တွေ့တယ်ဗမောက်တော့အဲ့ဒါဗမောက်ဆိုတာကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပါတာပါဟိုကချင်အဆက်နာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း KIA ကချင်အဆက်နာကချင်အဆက်ကဒီဘက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေ KIA ကခြေဆန့်ထားတာရှိတော့သူ့လူတွေကလည်းအမှရှိနေသေးတော့ဒါစစ်ပွဲဖော်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲဖော်ခြင်းလို့အင်းတော်ဗမောက်လမ်းကိုဒီကောင်တွေပိတ်တယ်လို့လောလောဆယ်အနိစ္စဆုံးကောက်ချက်ချလို့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘာလို့တိုက်ပွဲဖော်လဲဗမောက်ကိုဘာလို့တိုက်လဲမိကုန်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဗမောက်ကိုတက်ကအင်းတော်ဗမောက်တို့ဘာလို့စိုးမိုးမှုနေပြည်လမ်းတွေစိုးမိုးပြီးအောင်တက်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာရှိတယ်ဒါဆိုရှိတယ်တက်ကဒီအများကြီးအထက်ပိုင်းကလမ်းတွေအကုန်လုံးထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လမ်းတွေအကုန်လုံးတန်းရှင်းဖို့လုပ်နေတယ်ဘာလို့တန်းရှင်းလဲဆိုတော့တပုံတွေခွေးလေးနေရှိနေတော့အဲ့ပေါ်ကတန်းရှင်းလောက်ရတယ်မလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့လုံပြီးမှသူကလူတွေကားသွားလာဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်ပေးနေရတယ်အကုန်လုံးကကုန်ကားတွေပဲသွားအဲ့တော့ဗမော်တို့ဘာလို့ဆိုလဲခုဒါတိုက်ပွဲပေါ်ပြီးတော့တက်ကပေါ်လပြောရာနှုံးပြည့်နီးပါထိန်းချုပ်ပြီးသွားပြီဗမော်ဆိုရင်ဗမော်ထိန်းချုပ်ပြီးသွားပြီဗမော်ထိန်းချုပ်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်တာဒီဘက်ဆိုလွယ်ချေဒီဘက်ဆိုနမ်ခမ်းအဲ့ဘက်တချမ်းတွေကအေးလွယ်ချေမှု sorry ဘာခေါ်လဲဒီလိုက်ဇာတဲ့ဒီဘက်ကျတော့ဟိုပါပေါ့ဘာခေါ်လဲဒီမူဆယ်အောင်နာတခုနမ်ခမ်းတခုရှိတယ်ပြီးမူဆယ်အောင်နာတခုရှိတယ်အဲ့နေရာတွေပေါ့ကျွန်တော်မြေပုံနဲ့ရောကုန်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေထိတက်ကထိုးစစ်ဆင်လို့ရတဲ့နေထောင်ရောက်သွားတယ်အပေါ်လည်းမြေကြီးနဲ့တက်ဖို့လည်းသိမွေးတော့ဆိုတော့အင်းတော်ဗမောက်ကြတော့ဗမောက်ကြောင့်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတော့သူကပြောရင်တော့ဟိုတက်ကဒီဘက်မှာဗမောင်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တက်ကိုအာယုံထွေပြားအောင်ဒီဘက်ကဗန်းမောက်ကိုသွားတိုက်ပြနေတာလားဆိုတဲ့မိကုန်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ကတော့အာယုံထွေပြားတာမရှိဘူးတက်ကခုနောက်ပိုင်းကသူ့ရဲ့အင်အားရဲ့လက်နက်ကနီးပညာရဲ့လူအင်အားရဲ့တော်တော်လေးပြည့်ဝရှိတယ်ပြင်ခဲရန်လည်းအလုံးလောက်ရှိတယ်ခဲရန်လည်းသုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့တေးတာပါပဲတေးကြတာပါပဲအဲ့တော့သူတို့ကလည်းတစ်ဖက်ကဘာလို့ဆိုတော့တက်ကထိုးစစ်ဆင်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့လမ်းတွေကိုပိတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လို့မိုင်းတွေပဲထောင်တာစသဖြင့်လုပ်ကြတာပေါ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြတာပါအခုလည်းအင်းတော်ဗမောက်ကိုပိတ်တယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကကြည့်ရတာတော့ဟိုတက်ကထိုးစစ်ကိုသူတို့ကြောက်လို့စိုးရင်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုဗန်းမောက်မှာတိုက်ပွဲတွေခဏဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တက်ခဲ့ထိုးစစ်တကယ်ဆင်လာရင်သိတာပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းမှတ်မိကြလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်း PDF ခေါင်းဆောင်တယောက်စိုးနိုင်ဆိုတာပါလားအဲ့ကောင်သူ့အားလုံးရေးတာအစစ်တက်ကတိုက်ရင်တင်းလုံးပြုတ်အောင်တိုက်ခဲ့တဲ့စိုးနိုင်တိုက်ရင်တင်းကိုပြုတ်အောင်တိုက်ခဲ့တဲ့စိုးနိုင်အခုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တည်သွားပြီသူတည်သွားပြီတိုက်ရင်တင်းလုံးပြုတ်အောင်တိုက်တဲ့စိုးနိုင်မှာအားရပါပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်သွားပြီတည်သွားလို့မှဝမ်းနေနေကြတယ်တဲ့အော်အေးပြီးတာပဲဆိုတော့တိုက်ရင်တင်းကိုပြုတ်တယ်ပြုတ်တိုက်တဲ့စိုးနိုင်กว่าဘာညာနဲ့ကျွကြော်အဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲတည်သွားပြီအဲ့ဘယ်လိုတည်သွားလဲတက်ကထိုးစစ်ဆင်နေတည်သွားတယ်ကဲသူကဘာကောင်ဖြစ်တည်တာပဲနောက်ဆုံးတော့တက်ကတကယ်ထိုးစစ်ဆင်တည်တာပဲဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာသူတို့ထင်တာနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့ဗျာအခုဒီဟာတွေကလည်းဗမောတို့ဘာလို့ဆိုလဲအခုမကြခင်မှာတက်ကကြီးညာလိမ့်မယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတော့ကြီးညာပြီးပြီလीဒီကြီးညာတာတက်က90ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းခိုင်မာနေလို့ကြီးညာတာနောက်ရကြလို့ရှိရင်ဗမောမျိုးတစ်ခုလုံးအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်ပြီးစီးကြောင်းကြီးညာတာလာလိမ့်မယ်နောက်ရကြရင်သိမ့်ကြောင်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီအင်းတော်ဗမောကလန်းကြောင်းကလည်းနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အခုတော့လောဆယ်သူတို့ပိတ်တယ်ဆိုလဲပိတ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ခဏလာရင်တော့ခဏကြာရင်တော့ဘသူကအဲ့လမ်းကိုသုံးမိုးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဂျုံကြလူတကဆက်တာတွေဆက်ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရေးမြို့နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြောမယ်ဒါလည်းသတိပြုစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ online မှာလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့သတင်းလေးတခုပဲဒီသတင်းကနာမည်ကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအတုတွေပေါ့ငွေဆက်ကူအတုတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးသုံးနေတယ်မျိုးသမီးတဲ့နော်မျိုးသမီးရဲ့တယောက်ကိုရေးမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိသွားတယ်နော်ဖမ်းဆီးရမိတယ်12ရက်နေ့ကမိတာပေါ့
သူကနာမည်ကအမျိုးသမီးနာမည်ကကျွန်တော်နာမည်မှောက်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြောမယ်နာမည်လည်းမှောက်ဆိုဗာလဲနာမည်နည်းနည်းသူကနည်းနည်းဆန်းတယ်သူ့နာမည်လေးနည်းနည်းဆန်းတယ်ဒေါ်မြူလင်းလင်းနော်အသက်28နှစ်ဒေါ်မြူလင်းလင်းရခိုင်ဗုဒ္ဓပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒေါ်မြူလင်းလင်းအသက်28နှစ်ရခိုင်ဗုဒ္ဓပေါ့ရခိုင်တိုင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးသူကရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တာအဲ့မျိုးသမီးကဖန်ခံတော့သူပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ရရရှိပဲပေါ့သူကအဲ့မျိုးသမီးကငွေစက်ကိုအတူတွေပြုတ်လို့ရောင်းချနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလုံခြုံတက်ဖို့ဝင်နေရတယ်တဲ့ခါကျတော့လုံခြုံတက်ဖို့ဝင်နေကသွားပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသွားဝင်စီးတာဝင်ရှာတာပေါ့နော်ဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပဲတန်းစီပြီးတော့မိတာတချို့တွေရေးတော့ကားဝယ်ရောင်းလို့ရင်းနဲ့ကားဝယ်ရင်းနဲ့မိတယ်လို့တချို့ကပြောတယ်တချို့ကကျတော့သူ့အိမ်ကိုတက်ကဝင်စီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူကပြောရင်တော့သူ့အိမ်မှာကားဝယ်ဖို့အတွက်ငွေချေတယ်လို့လည်းပြောတယ်မျိုးစုဖြစ်စီကမဟုတ်သူ့အိမ်မှာမိတာတော့ဒီမျိုးစုငွေတာငွေ340လောက်နဲ့အတုနော်အဆင့်မဟုတ်ဘူးအတု340လောက်နဲ့သူ့အိမ်မှာကားဝယ်ဖို့ငွေချေနေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ပြီးတော့စီးပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသတင်းရသွားတာပေါ့နော်သတင်းရပြီးတော့ဝင်ဖမ်းတာလို့ကြမ်းမြင်သိရတယ်ဆိုတော့1000ငွေဆက်ကူအတုတွေကိုဒီမျိုးသမီးကသူ့အိမ်မှာပဲကာလာပရင်တာတွေနဲ့တကယ်အစ်စ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်သူ့အိမ်မှာဆိုထုတ်နေတာအမေစက်ကူတွေဝယ်သွင်းကြနာသူထုတ်နေရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လှုပ်ရဲပါမလားဆိုတော့မိကွန်းကပြဿနာရှိတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိတတ်သိရှိလှုပ်ရဲပါမလားဆိုတော့မိကွန်းပေါ့ငွေစက်ကူအတုလှုပ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီအမှုကဘာလို့အမှုနဲ့တော့ဆိုမွေးရမှုတော့ပူအောင်ကြမ်းသေးတယ်ပွက်ကြမ်းသေးတယ်မွေးရမှုတော့ပုံမြင်သေးတယ်ခင်ဗျားလက်ထက်မှာမွေးရစေရတပြားတွေ့လို့ခင်ဗျား3လဆွဲတာထောင်ကြိုက်နည်းနည်းရှိလို့ဟောငွေစက်ကူမှုကကြီးတယ်လူတွေတဲ့ဟိုတအားကြီးတာဆိုငွေစက်ကူမှုပြီးတော့အတုလို့တယ်ဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုကြီးအဲ့ဒီမှုတော်ကြီးကြီးမားမားကိုဒီမျိုးသမီးကတတိရှိကျူးလွန်နေဆိုတာဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်သူတော်လည်းလုပ်ပါမလားလို့တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းရသလောက်သတင်းတွေမှာကဘာလို့တော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့ကအိမ်တော်ကြီးပြန်တက်နေတာအိမ်တော်ကြီးပြန်တက်နေတာပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကနောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်ရှိနေတယ်ရှိတော့နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်ရှိနေပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးပြန်တက်နေတက်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ရသူ့ယောက်ျားသူနဲ့ကွာကြရှင်းညခွာပြေးကြပေါ့နော်ရံဖြစ်ကြဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ကြရှင်းကြတော့ယောက်ျားသူမရှိမှအေးအောင်ဆိုပြီးတော့သတင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုသတင်းပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလို့တချို့ကပြောကြတယ်ဆိုတော့သူမိမကိုသူကြောက်ချပြီးသူကလည်းတွားကွာသူထောင်းထဲရအောင်ပို့လိုက်ပြီးတော့သူကနောက်အငယ်လေးနဲ့သူပျော်ပဲပေါ့ဗျာဒီလိုသဘောမျိုးသူတချို့ကပြောကြတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏထားလောလောဆိုတော့ငွေစက်ကိုအတုနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေထိုင်ထောင်းထဲကိုတွားရမယ်သဘောရှိလာတယ်အမှုကကြီးတယ်ဘိုးဘန်ကဒီအမှုကိုတေချာဖွင့်မဲ့သဘောရှိတယ်အမှုကြီးမားကိုဖွင့်ပြီးတော့ထောင်းထဲကိုကြီးမားကိုထည့်မယ်သဘောရှိတယ်လောလောဆိုတော့ရေးမြို့မှာရဲစခန်းမှာအဲ့မျိုးသူဖမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုရေးယူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အမှုဖွင့်ဖို့ပါဖို့ညာဖို့ခုလောက်ဆိုရင်လုပ်ပြီးတော့ပါပြီနော်လုပ်ပြီးတော့ပါပြီနော်ဆိုတော့အမှုကတော့ကြီးလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာဖြစ်တာအဲ့တော့အမှုကတော့ကနဦးပေါ့နော်ပ31/2025နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေမှုနဲ့ပုံဖွင့်စစစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်ရတာကဒီအမျိုးသမီးကဒီအိမ်ဒီဒေသကိုရောက်တာကလည်းလာပိုင်းနှစ်တောင်ပြည်သေးဘူးဆိုတော့ကြည့်ရတာတော့သူတို့ချင်းချင်းလဲလင်မယားချင်းနဲ့ဆင်ပြေတဲ့ဇလန်းတော့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဖြစ်နိုင်ရှိရခိုင်ဘက်ကလည်းစစ်ချောင်းလာတာပတ်စံနဲ့300မရှိတယ်နဲ့ကြံဖန်300လို့နောက်ဆုံးကြံမိကြံရှောက်ချင်တဲ့သဘောမျိုးလို့ပြောကြတယ်ပတ်စံတွေတော့300ပေါ့ဗျဒါပေမဲ့300လဲလူကြားထဲမှာခဏပဲ3သေးတာပေါ့ဒါပြဿနာကအဆိုးဆုံးပြဿနာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရေးမြို့ထဲမှာဘယ်လောက်ပြန့်ပြီးသွားပြီလို့လူတွေကြားထဲဘယ်လောက်ပြန့်သွားလဲဆိုတော့လူတွေကြားထဲမှာတော့ကတွေများနေတယ်ရေးမြို့မှာနေထိုင်လူတွေကငါတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေတူလားဆက်လားမသိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကျေးလက်ဒေသမှာနယ်မျိုးလေးတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့မှန်ပါတယ်အတုစစ်ခွဲကြရတဲ့ခါမှာသူတို့ခက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းသူတို့စိတ်ပူတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အခုနေအတုနဲ့စစ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းချထားရင်ရှင်းကြည့်မှကျွန်တော်တို့သိနိုင်မယ်ရုပ်တရက်အတုလာပေးရုပ်တရက်သိချင်မှသိမယ်ရုပ်တရက်စစ်မိချင်မှစစ်မိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပတ်စံမဲဆိုကောင်းတဲ့သိပေါ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်အတုလားဆက်လားကိုပြန်စစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အထောက်အကြီးလာရင်တော့ပြန်စစ်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့တခါကြရင်လေအဲ့ဒါပြဿနာတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘန်ဒီမှာငွေရည်ဆက်တွေနဲ့ငွေတုစစ်ခွဲတဲ့ဆက်တွေဘန်ဒီမှာထားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့စစ်တယ်ကြီးတယ်အဲ့ကြရင်ဘန်ဒီကအတုလို့သိရင်အဲ့ပတ်စံကိုတခါတည်းပင်နဲ့ဖောက်ပလိုက်တယ်သွားအတူပန်းသိအဲ့လိုဖောက်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ပြတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကငွေအတုကိစ္စတွေကတိုင်းပြည်မှာလူတွေကိုစိုးရင်တော့ကတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းနေလေဒီငွေအတုလို့တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖန်ဆီးဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးပါဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာ TikTok တွေ Facebook တွေ YouTube တော့မပါဘူးဗျ TikTok တွေ Facebook တွေ Telegram တွေမှာပေါ်တင်ကြီးကိုခင်ဗျားလည်းငွေဆက်ကိုအတူရောင်းဝယ်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ်တင်ကြီးညာတဲ့လူတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ထောင်ဖမ်းခြင်းတွေအကွက်တွေလားထောင်ဖမ်းခြင်းတွေအကွက်တွေလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ရောင်းနေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးထောင်ဖမ်းခြင်းတွေအကွက်ဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာဟိုနိုင်ငံတော်ကအသွင်ယူပြီးထောင်ဖမ်းဖို့ယူသားဆိုပြဿနာမရှိဘူးမဲ့တကယ်ကြီးရောင်းနေတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရကြည့်စိတ်မချမ်းသာပါဘူးအဲ့တော့ငွေဆက်ကိုအတူရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေက Facebook ပေါ်မှာလူစု social platform တွေမှာတက်နေတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်တည်တည်ချာတော့
ဖမ်းကြစီးကြတာတားရမြစ်ကြတာလို့လိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ကမတားနိုင်တာပြဿနာအကြီးသုံးခုရှိတယ်တစ်ချက်ကငွေစက်ကူရောင်းဝယ်ရေးငွေစက်ကူအထုရောင်းဝယ်ရေးငွေစက်ကူဖြန့်ချိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြပြသားအမြင့်ပြုတ်အောင်မနိုင်ပါဘူးမနိုင်နိုင်ပါဘူးเนาะနောက်နှစ်ချက်ကမွေးစေဝါကိုလည်းအမြင့်ပြုတ်သွားအောင်မနိုင်နိုင်ပါဘူးနံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လောင်းကစားကြော်ညာတွေကကျွန်တော်တို့မဆိုင်တဲ့ Telegram တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့ပလိန်လာတက်နေတာပေါ်လို့ရိုင်နေအဲ့ဒီမှာလောင်းကစားကြော်ညာတွေပေါ်လို့ရောက်တယ်အဲ့လောင်းကစားကြော်ညာတွေကိုလုံးဝအမြင့်ပြုတ်အောင်အရေးယူနိုင်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမင်းစင်းလာအုပ်ချုပ်ရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အဲ့လောက်မပြောနဲ့တရားမင်းစင်းလာအုပ်ချုပ်ရင်တော့သူအမြင့်ပြုတ်အောင်တိုက်နိုင်မဲ့အရာတွေတချို့အရာတွေကသူအမြင့်ပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါပို့ဝင်လည်းပြောတာပါအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့အတိုင်းဝိုင်းနေစိတ်ဆိုးဆိုးပဲဆိုးပါသေးကျွန်တော်ပို့ဝင်လည်းပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကူလည်းသိကြပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုကတော့ခင်ဗျာတို့အမြင့်ပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်ထည့်ရရင်တော့လက်နက်ကင်တွေပေါ့လက်နက်ကင်ပြိပခါပေါ့လက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအမြင့်ပြုတ်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့မိသားမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့သူတို့မှလည်းအမြင့်ပြုတ်အောင်တိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာအမြင့်ကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဟောဖြစ်တာပေါ့နော်အမြင့်ပြုတ်အောင်မတိုက်ဘဲနဲ့သူတို့အမြင့်ပြစ်တွေဖြစ်နေလာတော့မသိဘူးကြီးရနော်ဆိုတော့အဲ့လိုရရှိတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကြောက်လဲဟိုတိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုချင်နေဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေကဟိုအမြင့်ပြတ်ဖြည့်ရှင်းပြပါရမယ်အမြင့်ပြတ်ဖြည့်ရှင်းပါရမယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးကတော့ကြိုးကြလို့ထည့်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေစက်ကူအတူနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလူလူအနေနဲ့စိုးရိမ်တော့ကတွေရိမ်မများကြပါနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေတတိကြီးထားပြီးကြိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေစက်ကူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်လာပေးတဲ့တန်တရားရှင်ရမ်းမကြိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့အထုနဲ့စိတ်ကတကယ်ကြိုင်ကြည့်ရင်တိတော့တိတာပါတယ်ဟိုပေါ်ရောမနေမိစေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီလူတွေကိုယုံပေါ်ရောမနေမိစေနဲ့ပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြိုးကြလို့ထည့်ပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဒါတခုပေါ့ငွေစက်ကူကိစ္စပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒလမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်သေးတယ်ဒလမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းကျွန်တော်ဒါကတော့စိတ်မကောင်းဖွယ်ဖြစ်ရတခုလို့ပဲပြောပြရစီအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒလမှာနော်အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးတယောက်ဒလမှာဆေးကူရင်းနဲ့အသက်ကတော့33နှစ်မအီတဲ့တရားလို့တော့ရှင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ရေးကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစိတ်ကောင်းဖြစ်သွားတာပါနိုင်ရေးကြော်ညာလေးကိုနော်မအီတဲ့အသက်33မအီအသက်33နှစ်တရားလို့တော့ရှင်းနေတဲ့တော်တလဲလာစုပ်နော်14တော်တလဲလာစုပ်14ရက်နေတဲ့9ရက်9လတောက်ကြနေတဲ့နဲ့9နိုင်ခွဲမှာကွယ်လွန်သစ္စာရောက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့9ရက်9လမှာတော့သူ့မှာတော့ဒါနေ့လယ်9နိုင်မှာတော့ဒဏိတော်တုတ်တောင်ပို့ဆောင်တကြုံဖြစ်ပါတယ်ဒလားမြို့မှာနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကွယ်လွန်သွားတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တော့စုံစမ်းတဲ့ခါကျတော့အဲမအီအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကကလေးမွေးတယ်ကလေးမွေးနေကွယ်လွန်သွားရှာတယ်ဆိုတော့ဇလန်ဒီလူဒါလည်းခုဒါဟိုခုစပြီးတော့ဆိုင်အာဏာဖော်စီရေးဝလုပ်နေလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒလားမြို့မှာရှိတဲ့ထုခုစေကန်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော်အဲစေကန်တစ်ခုမှာအဲမျိုးသမီးကကလေးမွေးတယ်ကလေးတော်မွေးတဲ့ကမှာခွဲစိတ်မွေးဖို့ကြိုးစားတယ်ကလေးမွေးတယ်ကလေးမွေးဖွာပြီးတဲ့နောက်ကလေးမွေးဖွာပြီးတဲ့နောက်သူစေကူတောက်ခံယူတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့အချိန်ဆိုလို့ဘုံမျိုးသမီးစေကိုပို့တယ်ပို့တဲ့အချိန်မှာစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ပါပဲအဲမျိုးသမီးကကွယ်လွန်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီထုခုစေကန်ကနေလုံလောက်တဲ့ကျမရဲ့စောက်ရှောက်မှုကုသမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့လူနာကိုကူးဆိုင်ကုသမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဆမှုရှိလို့နောက်ဆုံးအဲ့လူနာကနောက်ဆုံးဟိုဘက်စေမျိုးသမီးစေကိုရောက်တော့စေုံကမှာခွဲစိတ်ကန်ဝင်ရပြီးတရင်အောင်ခွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်တိတ်ဆုံးသွားတယ်ဗောနော်ဆုံးသွားပြီးကလေးတော့ကြံခဲ့တယ်ကလေးကတော့ကန်ဟိုသက်ရှင်လို့ရှိပါတယ်တော့ဘာပြောကလေးကနေထိုင်နေမွေးတာနဲ့တက်ပြီးမိခင်မမြင်ရတော့ကိုမိခင်ကိုမသိတော့ဘူးဒီမှတော့ကိုမိမျက်နှာတော့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကလေးဖြစ်သွားတာဗောနော်မိခင်ကလည်းသူ့သားသမီးမျက်နှာကိုလာပိုင်းတော့မပြီးဘူးသူမြင်ရသူကလေးရဲ့မျက်နှာကိုသူလာပိုင်းတော့မကြောက်ဘူးမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဘယ်သူပေါ်ရောက်တယ်လဲလို့မိကောင်အဲ့မှာဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစိတ်ကြရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒလမျိုးကအထူးစေကန်းကပေါ့ရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အဲ့စေကန်းကိုသက်ဆိုင်ရာဒီဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအဲ့ဥပဒေနဲ့အရာဗောနော်သူတွားပြီးစေကန်းပိတ်ခိုင်းထားတယ်ပိတ်ခိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးရေးယူဖို့လုပ်ခိုင်းထားတယ်နင်နာကြီးတွေကောတရားဥပဒေဆွဲဖို့လုပ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူကလည်းရှိနေဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တယ်ဗောကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အထူးခုစေကန်းနေကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာမကြိုက်တဲ့ຢာတွေတချို့မကြိုက်တာဗောနော်မကြိုက်တာဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအခုထိအလိုမကျဖြစ်နေတာတွေဗောအဲ့လိုပြောပြစီဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကလောက်ရမှာပါဒီနိုင်ငံမှာအစိုးရလုပ်ငန်းကြီးရှိလို့မရဘူးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိရမယ်ဒါပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေ professional ဆန်ဖို့လိုတယ်စနစ်ကျဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ငွေနောက်ကိုတအားမလိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ငွေပေါ့အဓိကဆိုတော့ဘာလို့လဲပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေရဲ့ပြဿနာအခန်းကဏ္ဍနောက်ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေအခန်းကဏ္ဍအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာစပင်မွေးနေနေစူးတယ်ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေဒီနှစ်ခုလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်စပင်မွေးနေနေစူးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကစပင်မွေးစူးစရာလုပ်ရတွေကိုအချိန်ချင်းခါခဏလုပ်ကြလိမ့်ရှိတယ်ပြောရရင်ဗျာဟိုပုဂ္ဂလိကဆေးကနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးသွားဆောက်ရှောက်မှုခံယူတယ်သင်္ချာကုမပေးဘူးဆရာဝန်တွေကခင်ဗျာလူနာတွေကိုသင်္ချာမလုပ်ပေးဘူးကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးကိစ္စကြီးကျွန်တော်ခဏပြောပါတယ်
နော်ကျွန်တော်ကလေးကျမရေးဖြစ်တယ်ကလေးစေုံသွားတယ်ပုဂ္ဂလိကကလေးစေုံတစ်ခုနာမည်ကြီးဆုံးရန်ကုန်မှာသွားတယ်စောက်ရှောက်မှုပိုင်းကဘလောက်စောက်ကတော့ပါအသုံးမကြလဲမေးလေတော်ကိုသုံးမကြတယ်ကလေးကိုပြပိုးသက်စီတွေလွတ်ထိုးအနေနဲ့ဝတုံနေတဲ့ကလေးကနေထိုင်နေဟိုအယိုးကြပြီးဟိုကြောက်ကပ်မဖြစ်အောင်တမိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ဆေးုံပြေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားနောက်ဆုံးတက်မတော်ဆေးရုံကပဲကယ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလေးအသက်ကိုဒါမျိုးဖြစ်ခင်ပို့တယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဆေးရုံတာဝန်ယူလားဆိုတော့ဘာတာဝန်မှမယူသူပေးလိုက်တဲ့ဆေးစာတွေဆေးဝါးတွေဟိုဘက်မှာပြန်စစ်တာအခုတလွဲတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သွားတွေးမိလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်မိခင်ကိုယ်တိုင်ကျမကြီးဆောက်ကြမှုသွားတယ်ဆေးရုံတွေဆရာဝန်တွေကစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးပြက်ကမ်းပြက်တွေလုပ်တယ်ဆရာဝန်တွေဟိုမှာဆိုကြလို့ချိန်ထားတာလူနာကို17နာရီလို့ချိန်ရင် तू ကတနာရီ2နာရီမှရောက်လာတယ်အဲ့လူနာကိုရောက်လာတဲ့အခါနာရီလူနာမှာသေလို့မဖြစ်တဲ့လူနာဆိုသေပြီးပေါ့ဗျာအဲ့မဲ့ तू လူနာမရောက်ဘူးတော်နဲ့မရောက်လာဘူးမရောက်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လူနာကိုလူနာ2နာရီ3နာရီစောင့်ကိုယ်လည်းရောက်ဖို့စောင့်ခဏမှ2နာရီ3နာရီလောက်ကြာအောင်စောင့်ရောက်လိုက်ရလို့လာလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြည့်လူနာကိုကြည့်လာဆိုတော့9မိနစ်တောင်သေချာပြည့်အောင်မကြည့်ဘူးမေကွန်လေးက6ခုမေးတယ်မေးတယ်ပဲရော့ဒီစေးတော့ပြန်ရပြီပြီးတော့သူ့ကိုပတ်စံပေးခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတာဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးပြက်ကမ်းပြက်ဆရာဝန်အချို့ကလည်းလုပ်တယ်ဒါဒီနိုင်ငံမှာနော်ဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဉာဏ်ပညာအကောင်းဆုံးလို့နော်ဒီနိုင်ငံမှာအမှတ်များဆုံးလို့ပြောကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကပုံကိုယ်တွေတဲ့ပုံကိုယ်အချို့ပဲပြောပါမယ်ဒီစကားလုံးခုတခါပြောပါမယ်ဆရာဝန်အချို့လိုပဲမှတ်ပါနောက်များကျွန်တော်ဆရာဝန်လို့တော့ရင်ဆရာဝန်အချို့လိုပဲတခါတည်းမှတ်ပါတခါတည်းနောက်မှာထပ်ပြောကြမှာဆိုလို့ရှုပ်မှာဆိုလို့ဆရာဝန်တွေလို့ပြောရင်ဆရာဝန်အချို့ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပါတယ်တကယ်ကိုစေတနာရှိတဲ့နှလုံးသားလှတဲ့ဆရာဝန်တွေတကယ်တော်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်မရည်ညွှန်းပါကျွန်တော်စကားတိုင်းအဲ့လိုမရည်ညွှန်းပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေလို့ပြောလို့စိတ်ဆိုးရင်အဲ့ဆရာဝန်တွေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပါနေလို့ပဲဒါပုံမှန်လေးပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့လိုမှတ်ပါတခါတည်းပြောတာတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကိုတမိုးရှိတဲ့တော်တဲ့တကယ်တော်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်တမိုးထားပါတယ်သူတို့မပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်နေတာအကျင့်ပြည့်ဆရာဝန်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်အကျင့်ပြည့်အတပြားဆရာဝန်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဆရာဝန်တွေလူနာကိုမေးလာ9မိနစ်10မိနစ်လောက်မေးပြီးပြန်သွားဆေးတော့ပြန်သူ့ကိုစောက်ရတာ2နာရီ3နာရီအဲ့လိုတွေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတအားနဲ့တယ်ဆေးရုံတွေကိုယ်တိုင်ကလေလူနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပတ်စံကိုရိုက်ထုတ်အောင်လဲပဲစဉ်းစားတာပုတ်တဲ့ဆေးရုံတွေလူနာစီကနေဟိုဟာစစ်ဒီဟာစစ်ဟိုဟာလုတ်ဒီဟာလုတ်တာလုတ်ခိုင်းတာလူနာတွေဆိုတာဘာမှမသိဘူးတခါတလေများဟိုတလောကကြားဘူးလိုက်လိမ့်မယ်ဆရာဝန်မကြီးစားဖို့မဟုတ်ဖို့အောင်ထည့်ပါလိုက်အပြည့်မြင့်စားဖို့မဟုတ်ဖို့အောင်ပါလိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ဒီငွေကြီးအတပြာနောက်ကိုအတကုံလိုက်မှုတဲ့ကိစ္စတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကတိုက်ပြီးမှရှက်ဖို့လည်းခေါင်းတယ်ဘာတောင်ရုပ်တောင်ခေါင်းမရှိဘူးဘယ်ဆရာဝန်မှသူတို့လှုပ်လိုက်လို့ကုလိုက်လို့လူနာတွေဆုံးသွားလို့ဘယ်ဆရာဝန်မှထောင်ကျသွားလဲဆိုတော့မရှိဘူးဒီတိုက်ပြီးမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်လိုက်ရင်ခွဲစိတ်ဟိုဖြစ်ဖို့တဲ့လက်မှတ်ထိုးဖြစ်သွားရင်မရှင်းကျွန်တော်တို့လူကြီးဖြစ်နေတိုင်းကြီးတကယ်ကိုဗျာဟို professional မရှိဘူးဘာ professional ဆန်မဆန်ဘူးမြန်မာပြည်ဆရာဝန်တွေတော်တော်များများဟာအများစုကရှင်းပြောရရင်ဗျာအတ္တသမားတွေများတယ်ကိုချိုးစည်းပွားနဲ့အတ္တသမားတွေလောဘကြီးတယ်အတ္တကြီးတယ်အဲ့လိုများတယ်အဲ့ဆရာဝန်တွေတော်တော်များများအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်လူလူပြောချင်တဲ့ချင်းလေးအစိုးရဆေးရုံသွားကုလို့ကုနိုင်တော့အစိုးရဆေးရုံလည်းပုံလည်းပြောတော့ခက်ခဲပါတယ်ဗျအစိုးရဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံဆရာဝန်တွေအတူတူပဲဒီဆရာဝန်တွေပဲဒီဆရာဝန်တွေပဲပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာကုတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့အစိုးရဆေးရုံအတူတူပဲအစိုးရဆေးရုံဆရာဝန်တွေကအစိုးရဆေးရုံမှာကုတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံမှာသွားပြေးကုတယ်ဟိုမှာပတ်စံရတယ်ဒီမှာပါလဲ for sure တွေလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအပြင်ထွက်မကူပဲတဲ့နေရာစစ်ဆေးရုံတက်မတော်ဆေးရုံပဲအဲ့တက်မတော်ဆေးရုံတွေကအခုဘာလုပ်နေလဲပြည်သူတွေကိုကုပေးနေတယ်ထို့ဟိုအရင်ကတော့တက်ဆက်ကုပေးနေတယ်ပြည်သူတွေလာကုတက်မတော်ဆေးရုံတွေအကုန်ကုပေးတယ်နောက်မှာကျတော့တက်မတော်ဆေးရုံကစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တက်မတော်ဆေးရုံတွေကအပြင်လူတွေဆိုရင်သိမကုတော့သတိထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ကြတစ်ခုဖြစ်သွားရင်အမှတက်မတော်ဆေးရုံရစရာမရှိအောင်ပြောမှာကျန်တဲ့အပြင်ဆရာဝန်တွေကုလို့သေသွားရင်ကြီးမဆိုင်ဘူးပြောဦးတော့ဒါပေမဲ့တက်မတော်ဆေးရုံကပြစ်လိုက်ကုလိုက်တော့ခုလေးလွဲသွားတာနဲ့များစုပ်ပြတ်တဲ့နေအောင်ပြောမှာအဲ့ဒါကြောင့်တက်မတော်ဆေးရုံကတက်မတော်ဆရာဝန်တွေကနောက်ဆုံးသတိထားပြီးအပြင်လူတွေသိမကုဘူးတော်တော်လေးစိတ်ချရမှာသူတို့ကုပေးတယ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့တက်မတော်မိသားစုဝင်တိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေပဲကုတယ်အပြင်လူကိုကုရင်တော်တော်လေးကိုခိုင်မာစိတ်ချမှာကုပေးတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုစီကန်းရစနစ်ရပြောရင်ကျွန်တော်ပို့လို့ပြောတက်မတော်ဆရာဝန်တွေကပိုတော့အဆင့်ရှိသလိုဖြစ်နေတယ်စိတ်တက်အရာရောအမိတ်နာခံမှုစနစ်ကြနာမှုဟိုလူနာပေါ်မှာကဲလို့တဲ့အပိုင်းအစားစစ်တပ်ဆေးဆရာဝန်တွေပိုတော်သလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြင်ရတာကျွန်တော်ခံစားမိလာတာပြောတာအဲ့ခင်ဗျားတို့ချိုးဆရာဝန်တွေကမင်းကစစ်ဆရာဝန်တွေပဲမင်းဘောသွားမှာတယ်မင်းငါတို့ဆရာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဆိုရင်ဆေးရုံမှာနံပါတ်1အချိန်မှန်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်2ကိုလူနာကိုတည်တည်ချာကဲလို့တဲ့အောင်ကြိုးစားနံပါတ်3ကိုကုတဲ့အပေါ်မှာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမြင်အောင်ကြိုးစားကိုနှလုံးသားလှသလားမလှသလားငါပတ်စံမရဘူးကုရဲလားပတ်စံရမရငါကွာလူနာတွေအသက်ကိုကဲရမယ်စိတ်ဓာတ်မှန်သလားပြန်မဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ငါနိုင်ငံရေးအနွယ်သလားမနွယ်သလားစဉ်းစားပြီးဆရာဝန်တွေကစီနီယာဂျူနီယာပြဿနာကိုမမှန်ကန်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဆရာဝန်စီနီယာဂျူနီယာမင်းကဘာကောငါဘာကောလဲစီနီယာဂျူနီယာညစ်တဲ့ဇက်လန်းတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားစိတ်တက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတယ်စိတ်လို့တစ်နဲ့တစ်တောင်ထညင်းလို့ထချကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ဆရာဝန်တွေလည်းပို့လင်းပြောတာပါကိုခဏပြင်ကြကိုပြင်ကြခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တက်လာပြီးထင်ပြီးစွတ်ပြီးတော့ဟ
ဖင်ကောင်းကျင်မနေနဲ့နော်တခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေသွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အဆင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတခါလေးပြောချင်တာပွင့်လည်းပြောရဲနော်လူသားသမားဆရာဝန်တွေမဖြစ်အောင်လို့နေကြဒါပဲပြောချင်တာဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုလို့လူသားသမားအကြမ်းဖက်ဆရာဝန်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်နေကြဒါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ဒီလူကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ပွင့်လည်းပြောအဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလေပွင့်လည်းပြောရင်လူနာတယောက်ရဲ့တာဝန်ယူပြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တချို့ဆေးရုံတွေဆိုရင်ဗျာကိုယ်ကလည်းပြောရင်တော့တော်တော်လေးကိုထိထိရောက်ပြင်းပြင်းထန်ရေးယူပြစ်တယ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့တချို့ဆေးရုံတွေကလူဆရာဝန်တွေမနိုင်မနေရှောက်ဖွင့်ဟုတ်တိုင်းမို့တော့ရှောက်လို့နော်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ညီဘိန်းဆရာဝန်တွေရှိသေးတယ်ညီဘိန်းဆရာဝန်တွေကျွန်တော်မပြောချင်လို့မပြောတာညီဘိန်းဆရာဝန်တွေရှိတယ်တချို့ညီဘိန်းဆရာဝန်တွေကျွန်တော်ပြောတယ်တချို့ညီဘိန်းဆရာဝန်ကျွန်တော်ကြားနေဖတ်ပြီးတော့ဘောမှဂျာနေမဖတ်ဘူးပါညာမဖတ်လည်းနေပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆရာဝန်တွေအတွက်ရောင်းတာမို့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပဲကျွန်တော်ရေးရောင်းနေတာဒီလိုမျိုးညီဘိန်းဆရာဝန်တွေလောက်တော့ကျွန်တော်စကားမပြောချင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပြောအဲ့တော့ကျွန်တော် ACC ပဲပွင့်လည်းပြောသူတို့ဖတ်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် AC ပါနော်ညီဘိန်းဆရာဝန်တွေပြောချင်တာညီဘိန်းဆရာဝန်တွေနဲ့ညီဘိန်းဆေးရုံပိုင်ရှင်တွေကိုပြောချင်တာပါနော်တခါလဲကျွန်တော်ဆက်ပြောတာဆိုတော့ဆရာဝန်တွေဆေးရုံတွေကကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟောလို့ကြဖို့လိုပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေဒီတိုင်းပဲပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေကပညာကိုတကယ်ပေးဝေရလားတော့မသိဘူးပတ်စံကတော့အတကုံတဲ့ယူတယ်ကဲ့ယူတယ်တော့တွေ့ရတယ်ဒါတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကလည်းတော့စိုးတယ်ဟိုနေ့ကလည်း TikTok မှာတက်လာတာတခုတွေ့တယ် DG ကနေတာကြောက်စရာကြီးဗျာကလေးတွေကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုကလို့ပြောတယ်ကနေတာမြန်မာကျောင်းသားတချင်းလေးအဲ့တချင်းကို DJ ပုတ်လိုက်တယ်ကလေးတွေကိုဗျာ DJ ပုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပျော်ပွဲရှင်လုပ်တယ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုကလုပ်တာဘယ်ကျောင်းမှမသိဘူးအဲ့ဒါအာနာမိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရင်ဖော်လို့ရေးယူရမယ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကကလေးတွေကိုပါလဲကိုကလပ်တွေဘားတွေကိုအတင်းပို့ချင်တယ်လားကလေးတွေကိုဇာတိတမန်နိုင်တွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ရင်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့ delay တွေပြန်ဖော်လို့ပေးရမယ်နော်ဓမ္မစကူးလိုမျိုးမှာတက်တက်ရရှိမယ်ကျွန်တော်တိုင်းမှာဓမ္မစကူးတွေများပေါ်တာတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေပေါ်တာမကြိုက်ဘူးဗျာဓမ္မစကူးတွေများပေါ်ရမယ်ကလေးတွေကို DJ ကလပ်နဲ့ပို့ပြီးတော့စုပ်ပြောပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေ PC ပေါက်စားလေးနဲ့မှာ DJ တွေဘားတွေကလပ်တွေမှာဆေးတွေတုံနောက်ဆုံးကွဲပူပြူဖြစ်ပြီးတော့ကလေးစစ်တဲ့ဇာတိတွေပျက်စီးမကုန်ဘူးလားတိုင်းပြည်အနာဂတ်အညွန့်တွေကိုချိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမြင်ကွင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်အယုံကြည်တော်တော်နေတာကျွန်တော်မှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအမယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့တော်တော်ကိုစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေတော်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာပညာရေးကိုတတ်နေတာပုဂ္ဂလိကကျောင်းပညာရေးများဖြစ်နေမလားဆိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးလောကကိုတတ်နေတာပုဂ္ဂလိကဆေးကနေများဖြစ်နေမလားဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့သိပြီလို့တော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြည့်ချင်တယ်သက်ဆိုင်အားနိုင်ဖွဲ့စည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိတ်ကတော့ UEC ရဲ့မနေ့ကကြေညာချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပါမယ် UEC ရဲ့မနေ့ကကြေညာချက်ကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူး UEC ကမနေ့ကကြေညာလာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ UEC ရဲ့ကြေညာချက်အရာပေါ့နော်ကြေညာချက်အရာတနိုင်ငံလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမဲ့နေရာတွေသူကြေညာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမဲ့နေရာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရအခြေအနေမရှိသည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်56နယ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲမျိုးစုံနိုင်ရသူစနစ် FPTP မဲဆန္ဒနယ်9နယ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်56မျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့အမဲအများဆုံးရသူအနိုင်ယူစနစ် FPTP မဲဆန္ဒနယ်9နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲအများဆုံးရသူနိုင်ယူစနစ်နိုင်ယူစနစ် FPTP 56နဲ့ပြောရရင်တော့ FPTP နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မဲဆန္ဒနယ်120နဲ့တခုပေါ့နော်120ခုကိုကြီးညာလိုက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါစက်တင်ဘာ14ရက်ညရက်စွဲနဲ့ကြီးညာပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမဲ့မြို့နယ်တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့ဗျာနော်120ကျော်ပေါ်ပေါက်မဲဆန္ဒနယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်တွေအဆင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဲဆန္ဒနယ်တွေအတွက်နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလောင်းစရင်တင်သွင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းစရင်တင်သွင်းရမယ်ရက်စွဲနောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစတင်ရမယ့်ရက်ကစက်တင်ဘာ10ရက်နောက်ဆုံးရက်ကစက်တင်ဘာ18ရက်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနော်ပါတီတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုတာကြီးကြီးလောက်ကြတော့ဗျာလောက်ကြရင်နောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့โอเคစက်တင်ဘာ18ရက်ကနေစက်တင်ဘာ22ရက်ထိရွှေ့ပေးပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအမည်စင်းတင်သွင်းရမယ်နောက်ဆုံးရက်ကစက်တင်ဘာ22ရက်ဆိုတော့နောက်ဆုံး18ရက်ဆိုရင်ပိတ်မှာမနေ့ကတပတ်ခါဆိုရင်ပိတ်မှာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်9ရက်ထပ်တိုးပြီးတော့စက်တင်ဘာ22ရက်ကျမှပိတ်မယ်လို့ကြေညာပေးတယ်အဲ့လိုပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စင်းတင်သွင်းလာတွေစစ်ဆေးမဲ့ရက်ကတော့အဲ့တင်သွင်းမဲ့ရက်နောက်ဆုံးပိတ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့23ရက်နေ့မှာစပြီးတော့စစ်မယ်အော်တိုဝါ4ရက်နေ့မှာကျင်းပြီးတဲ့တတ်မှတ်မယ်ပိတ်အော်တိုဝါ4ရက်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်ရေးရှင်းပြည့်ပြီးမပြည့်မီကိုကြေညာမယ်သဘောဗျာနော်ဆိုတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့လည်းစည်ရင်တင်ရတော့မယ်သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ခင်ဗျာဘယ်ပါတီပြုတ်အောင်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမပြည့်တဲ့ပြဿနာကြီးကြီးရင်ဆိုင်နေတဲ့ပါတီတချို့ရှိတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးဘာလို့ဆိုမျိုးပေါင်း4ကိုယ်စားလှယ်လောင်း419ဦးလို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်သိထားတယ်419ဦးစည်ရင်သွင်းရမယ်419ဦးဆိုတော့တချို့မပြည့်လို့ကိုယ်စားလှယ်မပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုစိတ်တိုင်းလူပြောတာနော်မပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်စွာနဲ့တချို့မတင်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြို့တို့ပင်ဖြစ်စေကမူမပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်လာလို့ဖြေလျှော့မလားမေ UEC ကတော့ကြည့်ရတာမဖြေလျှော့ဘဲနဲ့ခတ်တင်းခတ်ပြပြကင်မလားတော့မသိဘူးစောင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာဂျန်နရှိကပါတီတော့ဂိုင်းထည့်ပြီးအပြတ်ဂိုင်းပလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ပါတီတွေပြီးသွားပြီဇာတ်သိမ်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်တခြားပါတီတွေရောဘယ်လိုဂိုင်းမလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
နောက်တစ်ခုကပါတီအနေနဲ့ကလည်းပြင်ဆင်ခြင်းက2နှစ်လောက်ရတယ်ဗျ2နှစ်ရတယ်ဗျ2နှစ်ရတဲ့ဂျားတွေကပြင်ဆင်ခြင်း2နှစ်ရခဲ့ပါလေနဲ့ပါတီတွေကကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးအခုကိုယ်စလောက်လုံးမဲ့သူတွေဆိုရင်အခုဒါဒီနေ့ဆိုရင်စပြီးတော့သူတို့ပတ်စံသွင်းကြပြီငွေသွားသွင်းပြီငွေ9သိန်းသွင်းပြီနောက်တော့တချို့ဆိုကျန်းချိန်လောက်ပေးရမယ်တချို့ဆိုရင်အမှမြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်တွေယူရပြီယူပြီးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးရပြီတဲ့ UEC ကိုသွားတင်ရမယ်ကွာဆိုအဲ့လိုရမယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုငွေသွားသွင်းကြပြီပေါ့နော်ငွေလည်းသွားသွင်းကြပြီဈေးနေပဲလုတ်ကြပြီဆိုတော့ကိုယ်စလဲလောင်းရှာတဲ့ကိစ္စ2နှစ်လောက်အချိန်ရခဲ့ပါလျက်နဲ့ဂုတိပါတီတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းအားနည်းစွာဖြင့်တိုးပြီးတောင်းမှုကြိုးစားနေတာတွေကဒါတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲအားပေးပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်လာဖို့ကြိုးစားရတဲ့ပါတီအားလုံးလည်းလက်ခံပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကို criteria တွေပြည့်အောင်လုပ်ကြတာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ UEC အနေနဲ့လည်းအဲ့ criteria တွေကတင့်တော်လားမတင့်တော်လားသိရင်လားမသိရင်လားဆိုတာပါတီတွေနဲ့အစိုးရတွေကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်ပြီးဖို့လိုတယ်ပြောရင်တော့ UEC ကပါတီတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထွက်ပြီးသွားပြီဒီတိုင်းလုပ်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ criteria တွေကိုပါတီတွေကသူတို့သဘောတူထားတဲ့ပြီးသား criteria တွေပြည့်အောင်ပါတီတွေဘက်ကလိုက်အောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒါပါတီတွေကကိုယ်ကလင်ကချစ်ကြတာပါတီကိုယ်ကညံ့တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်အများကြီးဝေဖန်ချင်သေးဘူးဝေဖန်မှုကလည်းစောပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့အခုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့မရသေးတယ်မကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေစီးရင်ကျင်ကြတယ်အဲ့မှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကချင်ပေါ့ကချင်ဆိုရင်ချီဖွေဆော့လော်စွန်ပရာဘွမ်အင်ဂျန်ယန်အဲ့နေရာတွေကမကျင်ညာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကရားဆိုလို့ရှိရင်ဖားဆောင်ရှာတော်မဲဆက်မလုံနိုင်ပါဘူးလို့ကျင်ညာတယ်တရားတော့မြို့တွေနည်းနည်းလေးပဲရှိရဗျာဖရူဆိုဒီမောဆိုဖရူဆိုဟိုတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ဒါကျင်းပနိုင်မယ်လို့ဆိုအတိတ်မျိုးတက်ရောက်နေသလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တခါချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပလဝကံပက်လက်မတူဘီမင်းတပ်၄ခုမကျင်ညာနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အမဲမသိပဲချင်းပြည်နယ်ကတချို့နေရာလုံးလို့ရတဲ့သဘောမျိုးကြီးဖြစ်နေသူတို့ကျင်ညာကြည့်ပြီးတော့တမျိုးတော့တမျိုးပဲနော်ဒါမန္တလေးဆိုလဲနထိုးကြီးစင့်ကူမိုးကုတ်ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားရတာနထိုးကြီးဆိုတာမန္တလေးနားကရဲ့စင့်ကူဆိုတာလဲမတရားရဲ့အပေါ်နားလေးမှာစင့်ကူတပိတ်ချင်းချားမှာတပိတ်ချင်းနဲ့မတရားရဲ့ကြားထဲမှာစင့်ကူဆိုတာစင့်ကူတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းစဉ်းစားကြရပဲပေါ့နော် UEC ရဲ့ဒီကြီးညာချက်ကစဉ်းစားကြရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမန္တလေးပြီးတော့စကိုင်းကတော့ထီးကြိုင်အင်းတော်ပင်လယ်ဘူးမြောင်ပလဲရင်းမာပင်တပည့်ရင်ဒဇယ်ခင်ဦးဝက်လက်ဒါတို့ရုပ်ကပဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကမကွေးကတော့စောထီးလင်းပေါက်မြိုင်ရေစကြိုဒါတွေကရုပ်ကပဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကြီးညာတယ်ဒါရခိုင်ဆိုရင်ပို့ထူးကြတယ်ရခိုင်ဆိုရင်ရန်ပြဲပုံနှကျွန်းဘူးတီတောင်ကြောက်တော်မြေပုံပေါက်တော့ရသိတ်တောင်မောင်းတော်မင်းပြမြောက်ဦးဒီနေရာတွေကမကျင်းပနိုင်ပါဘူးလို့သူကကြေညာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟာဒါဆိုရင်ရခိုင်မှာအေးသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ပြောတာ14မြို့နယ်ဒီမှာမကျင်းပနိုင်တာ10မြို့နယ်ဆိုတော့4မြို့နယ်ကဒါဆိုပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားပေါ့နော်တန်တွဲတို့ဥမာတော့ကွာတို့ပေါ့နော်အန်တို့ပါတော့အဲ့ဒါကြီးဆိုပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ချက်လေးတွေပါနော်တော်တော်လေးစဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ရခိုင်ဆိုရင်ဒီ3ခုကသူပြန်သိမ့်မှလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ3ခုကသူ4ခုပေါ့သူမြို့သူပြန်သိမ်းရမယ်သဘောရှိတယ်နော်ဟိုရန်ပြဲပုံနှကျွန်းဘူးတီတောင်ကြောက်တော်မြေပုံပေါက်တော်ရသိတောင်မောင်တော်မင်းပြမြောက်ဦးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဂွတန်တွဲအန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့နောက်တော့တောင်ကုတ်ပေါ့နော်ဒီ4ခုကိုတော့သူတောင်ပိုင်းတွေဒီဘက်ချမ်းတွေပြန်သိမ်းမလားပေါ့နော်ဘာလို့ဂွရဲ့တန်တွဲရဲ့အန်ရဲ့တောင်ကုတ်ရဲ့ဒီနေရာတွေကဒီဘက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးတော့တက်ကပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ယူဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်လာဘာလို့ဘူးလဲငါတန်းချောင်းဂွကားလန်းဆိုလဲတော်ခီးပေါက်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ကြားပါတယ်ခီးတော်ပေါက်နေပြီတဲ့ပြောရင်တော့လှမ်းကြည့်လိုက်ပင်လယ်ပြင်အောင်မြင်နေရပါပြီဆိုတော့အေးပါဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောအောင်ဖြစ်နေနော်ထားပါတော့ဒါရခိုင်ရှမ်းမှာဆိုရင်ပန်ဆန်းပေါ့နော်ပန်ဆန်းနားပန်ဟိုပန်မိုင်းမော့ပန်ဝိုင်နမ်ဆန်မန်တုံကုန်းကျန်းလောက်ကိုင်နမရူကော့ခိုင်နမ်ခမ်းမဘိန်းမိုးမိတ်မိုင်းလာကွန်းလုံးသိန်းနီဆိုတဲ့ဒီမျိုးတွေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ပါဘူးလို့ကြေညာတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မျိုးတွေကမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်မဲဆရာအနေနဲ့ပြောရင်တော့122နေပေါ့ဒါမကျင်းပနိုင်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလကုန်အထိအတွင်းမှာဒါသူတို့တလကျော်အတွင်းမှာပေါ့နော်တလအတွင်းမှာသူတို့ရအောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားသူကြားတယ်ခံမှန်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဟိုတချို့ရောရွေးကောက်ပွဲတချို့နေတဲ့ဂျားပြကြမှာနောက်ပိုင်းကြမှာဖြစ်နိုင်ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့ information တစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ပိတ်ပါမယ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒါဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာတစ်ခုပဲပြောရရင်တော့အောက်တိုဘာကြိုင်ထူးခြားမယ်အောက်တိုဘာမှာထူးခြားမယ်အောက်တိုဘာလောက်ကုန်မှာထူးခြားမယ်ပေါ့နော်အောက်တိုဘာလောက်ကုန်မှာဘာရှိတယ်ထင်လဲအဲ့လိုပြောရတဲ့ဒီတော့တလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကိုရင်းသားတွေရှိပါတိုင်းပြည်ကိုစေနာမှာထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုပ်လောဝါတီဗီပျော်နေတဲ့လူမိုက်လူရန်ကလူသက်အကျန်းဖက်အားပေးသမားခမားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ကိုပြန်လည်မင်းကုန်းထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ good night ပါ